समस्तंको नमस्कार सुस्वागतम दिव्य संयोग श्रेणी को मो समस्तंको अंतरर सहित स्वागत करुची। आशा करुची आपण माने मते सुंदर भाବରେ शुणी पारुचंती, देखि भी पारुचंती। बहुत बढ़िया, समस्तंको दिव्य प्रणाम। चलंतो दिव्य प्रणाम र कार्यक्रम को आगो को नवा। ये होची हमरा स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अर्थात आध्यात्मिकतार दार्शनिक दिग उपरे आमे आलोकपात करुचंती। पर्याय परे पर्याय गढ़ी चली दिव्य संयोग श्रेणी। तेरे ता भितर आमे आध्यात्मिकतार केतेबेले बहुत गभीर प्रदेश को प्रवेश करिसंते, ता केतेबेले हल्का फुल्का भाବରେ ମଧ୍ୟ जीवनर सिद्धांत को आमे आलोचना करिसंती। चलंतु सर्वप्रथमे प्रार्थना करिनवा। समाप्ति हाथ को नमस्कार मुद्रारे नहीं जानतो, आखि बंद करंतो, शरीर स्थिर, मन शांत, पवित्र आत्मा को एकदम एकाकार कर दियंतो। परम पिता परमेश्वर को स्मरण करंतो, जे शक्ति को अपन विश्वास करंती तांको स्मरण करंतो, माता पिता को स्मरण करंतो, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, मार्गदर्शक, शुभचिंतक, पितृपुरुषगण, महापुरुषगण, ऋषिमंडल समस्त को स्मरण करंतो। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी एवं आकाश ये पंच महाभूत को प्रणाम करंतो। विश्व ब्रह्मांडर समस्त सकारात्मक शक्ति एवं विश्व ब्रह्मांडर समस्त पवित्र आत्मगण को स्मरण करंतो। आम निज निज अंतर भितर दिव्य शक्ति दिव्यत्व को प्रणाम करंतो। हाथ को घसी दियंतो, भाव आखिरी स्पर्श कर दियंतो। समस्त शक्तिवृंद को प्रणाम कर दियंतो, दुई बाहु मेले दियंतो। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड प्रदान करंतो, कृतज्ञता ज्ञापन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। समस्त को दिव्य प्रणाम। आपण मैंने समस्ते मत ठीक भाव शुणी पार्टी। बहुत बढ़िया। दिव्य संयोगर यही पर्याय आज आम अंतर कथा को आलोकपात करिबा कि आध्यात्मिकता को आम को लेवल पर्यंत नौचंती, केमिति भावुचंती, आमर फीलिंग्स कौन, केमिति आम आगो को प्रवेश करुचंती। मोटामोटी भावरे भाविले आम जिते आध्यात्मिक कथा को अनुशीलन करुचंती, अनुकरण करुचंती, अध्ययन करुचंती, सेतेबेले आमे ई बाह्य ब्रह्मांड जेमिति कि पुराण साहित्य रे रही बहुत सारा ब्रह्मांड अच्छी। सातटी पाताल अच्छी, सातटी स्वर्ग अच्छी, सातटी पृथ्वी, नवधा पृथ्वी, नव पृथ्वी अच्छी, आहरी अनेक किसी एमती शह शह सहस्र सहस्र अयुत अयुत परार्थ परार्थ ब्रह्मांड अच्छी बोली फील कर। जेमिति कि आमे देखंती ब्रह्मांड ब्रह्मांड ई पृथ्वी, पृथ्वी परे गोटे आकाश लोक, आकाश लोक पुणी स्तर स्तर होगी जाउची गोटे ब्रह्मांड लोक जोठी अनेक गुड़े ब्रह्मांड अच्छी। ब्रह्मांडर आउ टिके ऊर्ध्वतम सोपान को जाउचंती आमे देखुचंती स्वर्ग, जोठी ब्रह्मांडर पवित्र आत्मा माने से जगह को जानती एवं सेठी आनंद को अनुभव करती, परम आनंद।
ତାଠୁ ଯଦି ଆହୁରି ଉପର ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ବଦଳିଯାଏ ଏବଂ ସେଇଠି ଆତ୍ମା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱରୂପରେ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଯାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି କେହି ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାତବଶତଃ ସଂସାରକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ଜନ୍ମ ବି ନିଅନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ସବୁ ଆମ ମନର ଭାବନା ବିଶ୍ୱାସ। ମାତ୍ର ଏଇ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ପରାର୍ଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରକ୍ଷଣରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତଃ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ବୁଝିଯିବେ, ନିଜ ଭିତରର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆମେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ, ଅସହାୟ ଭାବନା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କି ମୋତେ ଅସହାୟତାରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଦୁଃଖକୁ ନିବାରଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଭଲ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଥା ଭୁଲିଯାଏ। ଫଳତଃ ମଣିଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ କି ସେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଣୀ ସଦୃଶ ଭିକ୍ଷା କରିବା ଆଳରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ରୂପକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭିକ୍ଷା ମାଗେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ରୂପରେ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସ୍ୱରୂପକୁ ନେଇ ଆମେ ଭିକ୍ଷା ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ, ଅସହାୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ମତେ ଏହା ଦରକାର, ମତେ ତାହା ଦରକାର, ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତାର ଦରକାର ସତରେ ଯଦି ଅଛି ଆବଶ୍ୟକତା, ତାହେଲେ ମା ବାପା ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଚେତନ ଭାବରେ ତାହା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଉର୍ଜା ସହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଯେତେ ଚାହିଁଥାଏ, ଯେତିକି ଚାହିଁଥାଏ ତାଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇକି ପିତାମାତା ମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ମାତ୍ର ଜଣେ ଭିକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି, ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କେତେ ଦିଅନ୍ତି? ବହୁତ କମ, ବହୁତ କମ, ସାମାନ୍ୟ। କଣ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରେ 500 ଟଙ୍କି ରଖିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟି? କଣ କାରରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଡିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କି ବାଟରୀ କୌଣସି ଭିକାରୀ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲା, କଣ 2ଟି 500 ଟଙ୍କି ଆପଣ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି? ନିଜକୁ ପଚାର, ଆମେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ବାସ୍ତବତା। ଖୋଜନ୍ତି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ନଥିବ ଦିଅନ୍ତି ବି ନାହିଁ।
ଆଉ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ଅଛି 5 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାହା ଆମର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ କମ୍ ହେଇଥାଏ। ଅତଏବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏହି କଥା କୁହେ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ସ୍ୱରୂପକୁ ନେଇକି ମାଗନ୍ତି, ଦାବି କରନ୍ତି, ଏହା ମତେ ଦରକାର ଅଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ବୃହତ୍ତର ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମକୁ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ, ଆମ ଜୀବନକୁ ସମଜ୍ଜଳ କରିବା ନିମିତ୍ତ, ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସୋପାନର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୋପାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବା ନିମିତ୍ତ, ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରିବା ନିମିତ୍ତ, ଦିବ୍ୟ ଭାବନାରେ ଆମକୁ ଭରି ଦେବା ପାଇଁ, ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ କେବଳ ମାତ୍ର ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଊର୍ଜା, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ତା ଜୀବନରେ ଘଟିଥାଏ, ଯିଏ ଆମକୁ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବାର ପଥ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ କେବଳ ନୁହଁ, ଆମର ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଜଗତକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଦିବ୍ୟତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ସଂସାରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅବଲୋକନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ହାତ ଧରି ଚଲାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କୁହେ, କି ଆମେ ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ଦାବି କରିବା ଶିଖିଯିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିବ। ଯୋଉ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦେବେ ଯେ ହେ ବୈଶ୍ୟ, ହେ ଶିଷ୍ୟ, ହେ ପ୍ରିୟତମ ଶିଷ୍ୟ, ତୁ ଯାହା ଖୋଜୁଛୁ, ତୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ, ତୁ ଯାହା ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛୁ, ସେ ସବୁ ବାହାରେ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ତୋ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ତ ଭିତର ପ୍ରଦେଶକୁ ଆହୁରି ଯାତ୍ରା କର, ଆହୁରି ଗଭୀର ଭିତରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ତ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କର, ଯୋଉଠି ତୋର ଆକାଂକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ, ତୋର ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ତତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। এই କଥା ଗୁରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ,
ନିଜକୁ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ କେବଳ ଭାବି ନିଅନ୍ତି। ନିଜର ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାର ଅନୁଭବ ଜୀବନରେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୀବଦ୍ଦଶା ଶେଷ ହେଇଯାଏ, ଗୁରୁ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜାଣିଥାଉ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆକାଂକ୍ଷା କରନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତମ ସନ୍ତାନ, ଅମୃତମୟ, ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ଯେହେତୁ এই ସଂସାରର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏବଂ ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ପିତାମାତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେବଳ ନୁହେଁ, ତ ଉପରେ ଯାହା ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଦୂର ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉ ବା ଦୃଶ୍ୟମାନ, ସେ କୌଣସି ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ହଉ ବା ଦିବ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ଭୋଗ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି। କାରଣ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏ କଥାଟି ଯିଏ ବୁଝିଗଲେ ନା, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଆସନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବଦ୍ଦଶା ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଆୟୁଷ ସରିଯାଏ। ଯେଉଁ ଶରୀରଟି ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ସେଇ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପୁଣି ଯାଇକି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ହଉ ବା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ କୋଉଠି ବି ଯାଉଛି, ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ରହୁଛି, ପୁଣି କଣ ଜନ୍ମ ନେବ? ତର୍କ ବିତର୍କ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟର ନାଁ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଆପଣମାନେ ମୋ କଥାକୁ ଅନ୍ତରର ସହିତ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ନେଇପାରିବା କିଛି କିଛି ଉଦାହରଣ, କିଛି କିଛି ମିନି ଗଳ୍ପ, ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ପୁରାଣ କଳ୍ପ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ କୌଣସି ଗଳ୍ପର ବି ଅବତାରଣ କରିପାରିବା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନଟି ଏକ ନାସ୍ତିକ ଫଳରେ ଯାଉଥିଲା। ନାସ୍ତିକ ଫଳରେ ଯାଇକି ସେ ସଦା ସର୍ବଦା କୋଠର ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ, ଧର୍ମଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଶରାଘାତ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରକ୍ଷଣରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା, ଆପଣ କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ଏହା ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ କରି, ଶରାଘାତ କରି
ଅତିଷ୍ଠ କରେ, ମ୍ରିୟମାଣ କରେ, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ କରିଦିଏ। ଜାଣନ୍ତୁ ସେଇ ବୃଷ ପ୍ରତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାର ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ସେ ପଚାରୁ ନାହିଁ କିଛି ବି, ହଁ ବୁଝିଗଲି, ଆକ୍ସନ କରିବ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିଁ ନାହିଁ। ଅଥବା ଏଇ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଏକ ନାସ୍ତିକ ପଣଟାଏ ରାଜୁତି କରୁଥିଲା ସତ, ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସେ ଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ନହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି କରନ୍ତି? ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ନଥିଲେ ଏଇ ସଂସାର ଚାଲିବ କେମିତି? କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରବଚନ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନରେ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ହଁ, କେହି କେହି କହନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, କେହି କେହି କହନ୍ତି ନା ମୁଁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବି ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ସିନା ଦେଖିବି। ସାଧନାର କଥା, ପୁଣ୍ୟ ବଳ, କେତେ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ନ କଲେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ହବ? ଏମିତି ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ରହସ୍ୟାତ୍ମକ। ସେଇଠୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିବେକାନନ୍ଦ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ କାହା କାହାକୁ ଦାଢି ବି ଟାଣି ଦଉଥିଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ, ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମନ ଏକ ଅନ୍ୱେଷଣ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି। ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବାର 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 କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୱେଷଣ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅସମାଧିତ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଏ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ, କାହିଁକି ହେଲା, କଣ ହେଲା, ୟାର ଆନ୍ସର କଣ, କଣ ହବ, ଏଇଟା କଣ ଘଟୁଛି, ଏମିତି ଅନେକ ଗୋଟେ ଅସମାଧିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ନା ଆଗକୁ ନା ପଛକୁ, ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରେ, ମ୍ରିୟମାଣ କରେ, ଦୁଃଖ ଦିଏ, ଜୀବନକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିରାଶ ହତାଶ ଭିତରେ ନେଇକି ଜୀବନ କଥା ଭାବନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ ହଉନା କାହିଁକି, ଜୀବନର କଥା ଭାବନ୍ତି। କଣ ଅଛି ଜୀବନଟା? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଭାବନା। ସେତେବେଳେ ହିଁ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଭାବନାର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରୁ ମୁକୁଳେଇ ଆଣିକି ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୁଁ ଏଇ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ତା ବିଷୟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନ କରି, ତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ନ କରି, ଯଦି ଆମର ଅନ୍ତଃ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବା, ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ, ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ, ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା।
ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ବାହ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ସୁଖ ଦେଇଥାଏ, ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ, ସେଇ ବିଷୟର ବହୁ ଗୁଣା ଶକ୍ତି ସେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ହଉନା କାହିଁକି ମୋ କଥାକୁ ଡିପଲି ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ବୁଝିଯିବେ। ଆମର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି, ମୋ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗଚ୍ଛିତ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ହିଁ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତୋ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି, ତୁ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହଁ, ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଦେହଧାରୀ ଏକ ମଣିଷ ନୁହଁ, ତୁ ଏଇ ସଂସାରର ସାମାନ୍ୟ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ହାସଲ କରି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଆସିନାହୁଁ। ତୁ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛୁ, ଯୋଉ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଯୋଉ କାମ କରିକି ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ, ଏଇଟା ହିଁ ତୋର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କାମ ନୁହଁ। ତୋର ବହୁତ ବଡ ବଡ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ତୁ ଏଇଠିକି ଆସିଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀରଟି ତତେ ମିଳିଛି, ଶରୀର ଭିତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନ ଅଛି, ଆତ୍ମା ଅଛି। ବହୁତ ବଡ କାମ, ବହୁତ ବଡ କାମ ସଂସାରରେ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ଆସିଛୁ। ଏଇ କଥାଟି ଗୁରୁ ବତେଇଥାନ୍ତି, ଶିଖେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତା ଜୀବନରେ ଆସିଯାଏ ରୂପାନ୍ତରଣ, ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳିଯାଏ, ଭାବନା ବଦଳିଯାଏ, ପାରିବାରିକ ଥଟ୍ସ ଗୁଡାକ ବଦଳିଯାଏ, ନିଜସ୍ୱ ବିଚାର ବଦଳିଯାଏ, ନିଜର ବ୍ୟବହାର ବଦଳିଯାଏ, ନିଜର କର୍ମ ବଦଳିଯାଏ, ନିଜର ଧର୍ମ ବଦଳିଯାଏ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବଦଳିଯାଏ, ନିଜର ପସନ୍ଦ ବଦଳିଯାଏ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ, ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ, ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀ ବଦଳିବା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ, ଆମ ଲାଇଫରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆସିଯାନ୍ତି। ଏବଂ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି କୌଣସି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ସିଧାସଳଖ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ କହିଲେ ସର୍ବାଗ୍ରେ, ସବୁଠୁ ଉନ୍ନତ, ଏକଦମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲାଷ୍ଟ ସୋପାନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ସମୟ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଦୁଃଖ ସୁଖର ଫିଲିଂସ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଅନୁଭବ ନାହିଁ। ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁଭବ। ସେଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଆସିଥାନ୍ତି ତା ନୁହେଁ। ଗୁରୁ କାହାରି କାହାରି ଜୀବନରେ ପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ଆସିଥାନ୍ତି, କାହାରି କାହାରି ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଆସିଥାନ୍ତି, କାହାରି କାହାରି ଜୀବନରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭାବରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏବଂ କାହାରି କାହାରି ଜୀବନରେ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ, କାହାରି କାହାରି ଜୀବନରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଆସେ, ଏବଂ କାହାରି କାହାରି ଜୀବନରେ ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉଭୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ନେଇକି ଗୁରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା କରୁଛନ୍ତି,
गुरु सदा सर्वदा पवित्र थांती। गुरुंकर सेई पवित्रता सेई शुद्धता को जदि शिष्य बुझीगला अनुभव करीगल जानते जीवन बदलिगला एवं जीवन को बदलैबार अन्य नाम हेउछि आध्यात्मिकता। सुख समृद्धि आनंद संपर्क प्रेम ये सब गुड़िक बदलबारे ही आसी थाए। ये सब गुड़िक प्राप्त करने आमको रूपांतरण आवश्यकता अच्छी। ये रूपांतरण आम शरीर मन प्रस्थ प्रस्थ कर खोलिबा प्रस्थ प्रस्थ कर खोलिबा प्रस्थ प्रस्थ कर खोली 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 एकदम सूक्ष्म भाव जिते बड़े पहुंची जीवा निजर मन को आत्मा को शरीर को एकदम देखुंत ना सूक्ष्म चेतना से जगार आपण प्रकृत आनंद प्रकृत शांति को उपलब्धि करेंगे जहाँ आध्यात्मिकतार शीर्षतम सोपान। तेबे अंत पृथ्वी अंत ब्रह्मांड को जिते बड़े आमी देखुचंती भितरे प्रवेश करुचंती एक असमाप्त रास्ता एक असरंती भंडार एक असरंती प्रेम जो प्रेम केबे मध्य सरेना चिरंतनता आपण को प्राप्त हो। तेणु हे सुधी सज्जन मंडली आमे जदि अंतर प्रदेश रे विचरण करुचंती आम निजस्व ब्रह्मांड रे आमे जीवन को अतिबाहित करुचंती अनुभूति व्यय करुचंती ताले बाहर जहाँ देखुचंती ना जहाँ भी देखुचंती बाहर एगुड़िक ऑटोमेटिकली स्वाभाविक प्रक्रिया भाव नियंत्रण नियंत्रित नियंत्रण हो बुझिपारे कौन कहली अर्थात आपण जदि बाह्य पृथ्वी रे बाह्य ब्रह्मांड रे किसी भी परिवर्तन चाहती अंत प्रदेश रे परिवर्तन कर सूचना करने आवश्यक नहीं देखिए बाह्य जगत के सुंदर भाव नियंत्रित हो अंत प्रदेश ही बाह्य प्रदेश को नियंत्रण करे। आमे दुर्बल नुहु आमे साधारण जीव नुहु आमे जो यही देह धरिकी आसी रक्त मांस देह हाड़ यार केवल एक स्वरूप नुहु आमे अनंत ऊर्जार एक प्रतीकात्मक स्वरूप आम भितर अनंत दिव्य ऊर्जा अच्छी प्रवाहित होउचंती से ऊर्जा मान को अनुभव करंतु निजर मनर परिवर्तन ही आध्यात्मिकता निज को गभीर भाव अवलोकन करिवार अन्य नाम होची आध्यात्मिकता। जेकोसी आध्यात्मिक गुरु मान को आपण देखिबे एबे भी अछंती जो माने से रविशंकर हुंतु आचार्य रविशंकर बा से सद्गुरु हुंतु से शिरडी साईंकर उपदेश हेउ
ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଓଶଙ୍କର, ରଜନୀଶଙ୍କର ଉପଦେଶ ହେଉ ବା ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦଙ୍କର, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ହଉ ବା ରମଣ ମହର୍ଷିଙ୍କର, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ହଉ ବା କୃଷ୍ଣ ରାମ ଭଗବାନଙ୍କର ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇ କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ମାନେ ପାଇବେ ନିଜ ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ଦେଖିବା, ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଏମିତି କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ଅନେକ ଷ୍ଟୋରି, ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆଣିବେ, ପଢିବେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବେ, ଯିବେ, ଆଗକୁ ବଢିବେ, ଏଣ୍ଡ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଏକଦମ ପହଞ୍ଚି ଯିବେ ନା, ନିଜର ଅନ୍ତଃ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଏହା ହିଁ ଏଣ୍ଡ ରେଜଲ୍ଟ। ତ ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ ପଢିବା, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ସାଧନା କରିବା, ଜାଣିବା, ବୁଝିବା, ସବୁ କରିବା, ଏତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ବି ଆପଣଙ୍କ ପଢିବାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଆପଣ ପଢିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଆପଣ ମୂକ ଅଟନ୍ତି, କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଜିଭ ନାହିଁ, ପରିଚାଳନା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କାନ ନାହିଁ, ଆପଣ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ସେଇ ଶୁଣି ନ ପାରୁଥିବା ବିଷୟଟି, ଦେଖି ନ ପାରୁଥିବା ବିଷୟଟି, କହି ନ ପାରୁଥିବା ବିଷୟଟି, ଏକଦମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାର ପଛପଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଲୁଚିଛି, ଯାହା ଅନୁଭବ, ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଏକଦମ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରଦେଶକୁ ଦେଖିଦେବି। ଅନ୍ତଃ ପ୍ରଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଆଖି, ଏଇ କାନ, ଏଇ ନାକ, ଏଇ ଜିଭ, ଏଇ ପାଟି, ଏଇ ଶବ୍ଦ, ଏମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ନାହିଁ ବେଶୀ। ସମ୍ୟକ ସମ୍ୟକ ଏମାନଙ୍କର ରୁଲ ଅଛି। ବୁଝନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏକଦମ ଡିପ୍ ଲେଭେଲରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନଉଛି, କାହିଁକି ଆଜି ମୋ ଅନ୍ତରର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ନିରବତାରୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରବତା, ତାର ଅନ୍ତ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଏ ତା ପାଇଁ। ଆପଣ ଶବ୍ଦ ନ କହିକି କେବଳ ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ନ କହିବା, ଓଠକୁ ପରିଚାଳନା ନ କରିବା, ଜିଭକୁ ପରିଚାଳନା ନ କରିବା, ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରିବାର ଅନ୍ୟ ନାମ ନୀରବତା ନୁହେଁ। ନୀରବତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଥିବା କୋଳାହଳକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବା। ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି। ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଚାଲୁଥିବା କୋଳାହଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୂନ୍ୟ କରିଦଉଛନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ନୀରବତାର ସୋପାନକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମହାଜାଗତିକ ସଂସାରର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣାଯିବ। ଅନେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାଡି କୁହେ, ଏକେଲା ମଣିଷ ହିଁ ମହାଜାଗତିକ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିପାରେ। ଏଇ ଧାଡି ମୋର ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। नीरवतार एक भाषा अच्छी, नीरवतार एक शब्द अच्छी, नीरवतार एक स्वर अच्छी। एवं जेतेबेले आपण नीरवी जाउचंती अंतर भीतरर
समस्त कोलाहल को शून्य कर दौरान एकदम खाली कर दौरान सेतेबेले जाई आपण को दिव्येश्वर दिव्य संगीत आपण के भीतर झंकृत हवा आपण शुणी पारे एकदम सुंदर अति वास्तवतार आनंद को उपलब्धि कर से आनंद दिव्य आनंद अटे जहाँ आपण के जीवन को समुचोग से आनंदर उपलब्धि थे पाते ना आपण भावी पारे ना सतरे आनंदटा को स्थिति भितर अच्छी ଆପଣ ଭାବି ପାରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି चर्चा गीतिका आश्चर्य चर्चा चेहरा 84 जन सिद्ध पादंकर साधनारू आरंभ कर ए जावत आसुथुआ धर्म जाजक माने धर्म गुरु माने आध्यात्मिकता ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ବୟସଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ବହୁତ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଲାଣି ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିଟି ବହୁତ ଗଭୀର ଥିବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳକଟାଏ ଏବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର କଥା କହୁଛି ତାର ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଲକା ଥିବ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ସେମିତି କୌଣସି ବୟସ ସୀମାରେ ଆମେ ମାପି ପାରିବା ନାହିଁ ଏଇ ମାନେ କଣ ପାଇଁ କହିଲେ ନା ଏଇ ମାନେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ନା ଯାହା ଆମକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖେଇ ପାରିବା ନାହିଁ ମାତ୍ର ସେଇ ଅନୁଭୂତି ସେଇ ଉପଲବ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ଆନନ୍ଦ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ଆନନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖଠୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖଠୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ଆନନ୍ଦ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ତାର କୌଣସି ବି ମାନେ ନାହିଁ ଏଇ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତଥାକଥିତ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବା ଏବଂ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି ଏଇ ଜୀବଦଶାରେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ଏହା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଶରୀର ଗଲା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଜଣେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯିବ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ଯିବ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯିବ ତା ନୁହେଁ ଆଦୌ ନୁହେଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଆପଣ କଣ ବି ଥାନ୍ତୁ ପରଜନ୍ମରେ କଣ ବି ହେବେ ସୂଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କଣ ଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ପରଜନ୍ମରେ କଣ ହେବେ ତାକୁ ନେଇ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ଭୁଲ ଜିନିଷ ସେଇଟା ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ନୁହଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିବା ଅନେକ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଗଳା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କଣ ହବ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାନ୍ତି ସିଏ ଏକଦମ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିନାହାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ କି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ କଣ ହବ କହିଦେଇ ପାରିବି କାରଣ ଆମର କ୍ରିୟା ମାନ କର୍ମରେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରୁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ସମୟଠୁ ସମୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆହୁରି ମିଲି ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ଜୀବନର ରାସ୍ତାକୁ ବଦଳଉଛନ୍ତି କେମିତି ଜଣେ କହିବା ଭବିଷ୍ୟତ ସେଇ ସୁଯୋଗ ସେଇ ଅଧିକାର ତ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ହାତରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଲିପିକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ
समग्र विश्व ब्रह्मांड होची आम परिवार आम एंजॉय कर एठी जहा अछि संतान भाବରେ बापाଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପଲି ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ କୋର୍ସ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫକୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ ମତେ ବି ଫର୍ମୁଲା ଜଣା ଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିବେ କଣ ଅଛି କଣ ବେଦସ୍ତ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫକୁ ଦେଖିବା ଯେତିକି ସହଜ ଏବଂ ଯେତିକି କ୍ଲାରିଟି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଛି ତା ଭିତରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ ଆଦୌ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭବିଷ୍ୟତଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଏବଂ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଧିକାର ଯେହେତୁ ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ କି ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଦ୍ରଷ୍ଟା ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ସଂକୁଚିତ କରିଦିଅନ୍ତି, ସୀମିତ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢିବା ପାଇଁ ରୋକି ଦିଅନ୍ତି, ପଥ ଓଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ପୁରା କାନ୍ଥ ଭଳିଆ ଛିଡା ଯିବେ ଏବଂ ସେଇ କଥାକୁ ଧରି ଧରି ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ସିଏ ହେଲେ ସବଳ, ସେ ସର୍ବାଜ୍ଞତା। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି, ସେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ଜୀବନର କଥା କହିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆଳରେ ମୁଁ ଆଦୌ କହୁନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ନିଜ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ନୋହୁଁ, ଆମେ ସବଳ। ତେଣୁ ଉଠ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ। କିଏ କହିଲେ? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ ନିଅ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ହିସାବକୁ ନେବେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ 0.000000000000 ପରାର୍ଧ 0.1 ନିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ମୋ ମତରେ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି କହିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ଆପଣ ଭାବିବେ ଓ ସେତିକି ଏନର୍ଜି ନେବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସବୁଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେତିକି ଉର୍ଜାରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଜୀବନର ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଏକ ସମୁଜ୍ଜଳ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାର ରାସ୍ତାରୁ ଅଟକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ଏଇଟା ତ ନାହିଁ ନା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କାହିଁ କରି ଅଟକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜେ। ଅତଏବ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟର ନିର୍ମାତା, ଆମେ ନିଜର କର୍ମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ରୋଗ ବାଗ ଶରୀର ପାଇଁ ଯାହା ହଉଛି ଆମେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଆରୋଗ୍ୟତାକୁ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଦୁଃଖ ଯାହା ଆସୁଛି ଆମେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସୁଖ ଯାହା ଆସୁଛି ଆମେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ନକାରାତ୍ମକ ଘଟଣା ଗୁଡାକ ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି ଆମେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସକାରାତ୍ମକ ଘଟଣା ଗୁଡାକ ଯାହା ଆସୁଛି ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଏଟାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ବୁଝୁ। ଆମେ ସବୁ କିଛି ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ କେତେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଆମଠୁ ପାଠ କମ ପଢିଥାଉ, ଆମଠୁ ବୟସ କମ ହେଇଥାଉ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁଅ, ଆମେ ପୁଅ ଝିଅ, ଆମେ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ, ଆମେ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ, ସୋ ପାୱାରଫୁଲ। ତେଣୁ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୁରୁ ବାଛନ୍ତୁ। ଜଣେ କେବଳ ଗୁରୁ ବାଛିବେ ତା ମାନେ ନାହିଁ, ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୁରୁ ଆସନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ।
मुझे कहली अवधूत केतोटी गुरु थे 24 गुरु कपोत पक्षी गुरु मर कपोत पक्षी ठारू से शिखित गुरु करते पवन को गुरु करते बुझुंट এই গুরু शब्द नुह ऊर्जा आपण को लघु मानसिकतार दूरे दब तेणु लघु मानसिकता को हत्या करने को हेले लघु मानसिकता को ध्वंस करने को हेले लघु मानसिकतार मुक्ति पाइब को हेले गुरुर आवश्यकता अच्छी एवं से गुरु अपन लघु मानसिकतार संपूर्ण भाव आपण को मुक्त करी एक दिव्य स्थान रे पहुंचे दब एवं से ब्रह्मलोक दिव्य स्थान ऊर्जा से आनंद परम आनंद से परम शांति जदि उपलब्धि करने आपण मैंने चाहती सुधी सज्जन मंडली ताहले अंतर भीतर ब्रह्मांड भीतर को यात्रा करंत एवं अंतर भीतर सुख स्वच्छंद आनंद शांति खुशी को उपलब्धि करंतु डीपली गभीर भाव एकदम अंतर सहित अब समुदाय प्रेम को देकी निज भीतर को प्रवेश करंतु देखिए ब्रह्मलोकर आनंद आपण को यही जीवन रे यही बयस रे यही स्थिति रे ही आपण को प्राप्त तेणु आज दिव्य संयोगर वार्ता है आमे निजर अंत प्रदेश को यात्रा करवा आरंभ करवा अधिक रु अधिक एवं जेकोसी परिस्थिति जीवन में आसूची जानिबा आमे ही तार सृष्टि करता आमे तैयारी करी जेहेतु तैयारी करी आमे ताको आदर करवा हो ना सी नकारात्मक हो ना सकारात्मक ताको आदर करवा नकारात्मक घटना नकारात्मक विषय ताको आदर करवा एटी शांत भाव रखिदवा रागी की आसूची गोटे ऊर्जा बहुत क्रोधान्वित एकदम कौन कौन पहुंची अपन व्यस्त ही जाउची ताको भल पाइबा आदर करवा आमे तैयारी करिसंती बस जहाँ खाइबा ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ ଏଟା ଖା କ୍ଷୀର ଟିକେ ପି ଆଉ କଣ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ପିଇବୁ ପି କୋ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବୁ ଖା ବୁଝନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ତାକୁ ଖୁଏଇ ଫେଇ ଶାନ୍ତ କରିଦବା ଅଲଗା ରଖିଦବା सी जो रागी की जिते परिमाण में आसला ना जो नकारात्मक घटना बाइला धीरे 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 से नकारात्मक घटना शांत पालटि सी सकारात्मक ऊर्जा रूपांतरित हो जाए हम जीवन कम जीवन वास्तवता मैं शिखुची आपण को तेणु यही जीवन आम चाहिए सुख पाइबा चाहिए दुख पाइबा चाहिए आम आनंद पाँच यही जीवन में प्रेम अच्छी विरह अच्छी सुख अच्छी दुख अच्छी हस अच्छी कांद अच्छी सबूर सृष्टिकर्ता सबको आदर पूर्वक जहाँ को जो स्थान रे रखा कथा ताकू ता स्थान रे उपयुक्त भाव में जब आम रखा शिखी नहीं आनी थोइबा गुणटी जदि शिखी गले ना आप आम जीवन मार्ग हो दिव्य संपन्न हो दिव्य ऊर्जा सहित आम जोड़ी जीवा दिव्य शक्ति के सहित आम संयोग कर एवं दिव्य संयोग किसी भी ऊर्जा जो प्राप्त करिसंती से ऊर्जा आम पाई ब्रह्मलोक द्वार खोलिदेव समस्त को यही एक महार्घ दिव्य चेतनार आशा देउची विश्वास देउची कि आपण माने सब करि परिबे यही विश्वास सहित आजिर दिव्य संयोग श्रेणी को ये विराम दौची चलंत समति नमस्कार बुद्ध रही जातु शांति पाठ करिबा।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तଙ୍କୁ दिव्य प्रणाम, दिव्य प्रणाम, दिव्य प्रणाम।